Class 5 Wings, open at page 99. There is a story here in this page. Now let us read. One day, a foolish ass was roaming aimlessly in the forest. বনের মধ্যে একদিন একটা বোকা গাধা লক্ষ্যহীনভাবে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। While passing across a path, একটা রাস্তা পেরোনোর সময়, he saw something under a tree. সে দেখলো কি যেন একটা রয়েছে একটা গাছের নিচে। He became curious. তার ঔৎসুক্য জন্মালো। He wanted to know about it and came near it. It was a lion skin. এটা একটা সিংহের চামড়া। For fun, মজা করার জন্যে, the ass put on the skin. গাধাটা সেই চামড়াটা পরে নিল and began to wander here and there. এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। When he came to the bank of a stream, যখন সে একটা নদীর ধারে এলো, he stopped. সে থামলো। He saw his reflection in the clear water. পরিষ্কার জলে তার ছবি দেখতে পেল, প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। He was very happy. তার খুব ভালো লাগলো, খুব খুশি হলো। And said to himself, বলল সে নিজেকে বলছে, আহা, I look like a lion. আহা, আমাকে কি সুন্দর লাগছে, একটা সিংহের মতো লাগছে। Seeing me, other animals will be struck with awe. আমাকে দেখে অন্য প্রাণীরা ভয় পেয়ে যাবে। He then went to the place where other animals had gathered. অন্য অ্যানিমালরা যেখানে জড়ো হয়েছিল সে সেখানে চলে গেল। Seeing him, the animals began to flee in fear. He put on the lion skin, so the other animals took him for a lion. They fled in fear. They were much frightened. They were scared of the lion, not the real lion. The ass wearing the skin of a lion. Seeing it, the other animals were frightened and they fled. The ass was very pleased. এতে গাধাটার আরও খুশি। I can terrify them all. আমি এদেরকে সবাইকে ভয় পাওয়াতে পারবো, said he to himself. সে স্বগতোক্তি করল। Then he came to a fox. তারপর সে একটা শেয়ালের কাছে এলো। The clever fox did not run away. চালাক শেয়ালটা পালালো না। At this, এতে the annoyed ass, বিরক্ত হয়ে গাধাটা, brayed, গাধার ডাক ডাকলো, to frighten him, তাকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য। bray মানে গাধার ডাক। যেই সে ডাকলো, and he was at once detected by the fox, by the clever fox. The clever fox understood that it was actually an ass, not a lion. It was putting on the skin of a lion because its sound, the sound it creates is that of an ass, that is bray. যে মুখ দিয়ে যে শব্দ করলো সেটা গাধার ডাক। শেয়ালটা বুঝতে পারলো এটা আসল সিংহ নয়। Now all the animals pounced on him. তখন সব প্রাণীরা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল and tore him to pieces. তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিল, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিল। মরাল, এর নীতিকথা কি? None can befool all. কেউই সবাইকে বোকা বানাতে পারে না। The donkey could befool the animals at first, but the donkey failed to befool the clever fox. So none can befool all. কেউই পারে না সবাইকে বোকা বানাতে। Now there is activity 8 at the bottom of the page. Write T or F.
The ass was roaming in the forest with a certain aim. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে গাধাটা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল. It is a false sentence because in the first sentence we have learned that a foolish ass was roaming aimlessly in the forest. It had no aim. It was roaming, it was moving about aimlessly in the forest. He saw a deer's skin under a tree. This sentence is also not true because he saw a lion's skin under a tree. So you must put F in the box given in the right, and this way you will fill the boxes with T or F as required. And in the next page, activity 9, arrange the following sentences in order. The story is again written here in 6 sentences, and the 6 sentences are not in order, they are jumbled up. একটার পর একটা যেভাবে ঘটেছে ঘটনাগুলো সেভাবে নেই, মিক্সড আপ হয়ে আছে. মানে যেটা প্রথম ঘটেছে সেটার ডান দিকে যে বক্সটা আছে সেখানে 1 নম্বর সেন্টেন্স লিখবে. যেটা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঘটেছে ওই গল্পটা আবার পড়ে সেখান থেকে দ্বিতীয় ঘটনাটায় ডান দিকে যে বক্স আছে সেখানে 2 লিখবে. Thus you will complete activity 9. Now activity 10. Tick the correct alternative. The ass was clever or foolish? Certainly the ass was not clever. He was a foolish ass because he wanted to terrify, he wanted to frighten all the animals wearing a lion skin, and he could not think that it was not possible. So he was a foolish ass. So the ass was foolish, and this way we'll do the activity 10. Now activity 11. In the blanks, fill in the blanks with words given in the help box below. We see our dash in the mirror. আমরা দেখি আমাদের প্রতিচ্ছবি আয়নাতে. মিরর মানে আয়না. কি দেখি আমরা? We see our reflection in the mirror. The little boys were much frightened. The policeman detected the thief. The dog pounced on the cat. And in activity 12 in the next page, page 101, complete the following sentences. Activity 12. Complete the following sentences with information from the text. While passing across a road, যখন সে রাস্তা পেরোচ্ছিল তখন সে কি করলো? দেখো, in the second sentence, while passing across a path, he saw something under a tree. তাহলে ওইটা লিখে ওইটা ফিল আপ করবে. এইভাবে বাকি কটা ফিল আপ করবে. নেক্সট অ্যাক্টিভিটি 13. আমি সবগুলো করে দেবো না, কারণ তাহলে তোমরা কি করবে? তোমরা এগুলো ফিল আপ করবে. নাও অ্যাক্টিভিটি 13. Some words are there in column A and in column B and match them. কিভাবে করবে দেখো? ক্লিয়ার মানে পরিষ্কার. তো ম্যাচ দি অপোজিট ওয়ার্ডস, বিপরীত শব্দ দিয়ে ম্যাচ করতে হবে. ক্লিয়ার যদি পরিষ্কার হয়, স্পষ্ট হয়, তাহলে তার উল্টো কথা হবে অস্পষ্ট, ওপেক. তাহলে ওই ওপেকের ডান দিকে যে বক্সটা আছে ওখানে 1 লিখে দাও, যে করে রোমান হরফে 1 দেওয়া আছে দেখো ক্লিয়ারের বাঁ দিকে, ওই 1টা ওখানে লিখে দাও. তার মানে ওইটার সঙ্গে ওইটা অপোজিট ওয়ার্ড হিসেবে ম্যাচ করে. দেন ফুলিশ, ফুলিশের অপোজিট ক্লেভার. এইভাবে বাকি কটা করবে. দেন অ্যাক্টিভিটি 14. হাউ ওয়াজ দ্য অ্যাস? By this time we have known that the ass was a foolish animal. The ass was
foolish. What did he find? এই যে ডিড হি ফাইন্ড, তাহলে উত্তরটা যখন লিখবো আমরা সাবজেক্টটা আগে লিখবো হি, তারপরে ফাইন্ডের পাস্ট ফর্ম লিখবো, কারণ ডিড দিয়ে প্রশ্ন আছে, পাস্ট টেন্সে প্রশ্নটা আছে। তাহলে হি ফাউন্ড এ লায়ন স্কিন আন্ডার এ ট্রি। হোয়াট ডিড হি সি ইন দি ওয়াটার, এখানেও সাবজেক্টটা আগে লেখো হিটা, ডিড সি আছে প্রশ্নটা করার সময়, তাহলে হি স হিজ ওন রিফ্লেকশন ইন দি ওয়াটার অফ দি রিভার। হোয়াট ডিড হি থিঙ্ক অ্যাবাউট হিমসেলফ, সে নিজের সম্পর্কে কী ভাবলো। হি থট, ডিড হি থিঙ্ক, তাহলে সেখান থেকেই উত্তরটা আসবে হি থট দ্যাট হি লুকড লাইক এ লায়ন। অ্যান্ড হু হেল্পড টু ডিটেক্ট দি অ্যাস, গাধাটাকে চিনে ফেলতে কে সাহায্য করলো। এখানে হু দিয়ে প্রশ্ন থাকলে একটা সুবিধে, ওখানে হুটা সরিয়ে উত্তরটা লিখে দিলেই হবে। দি ফক্স বাই এ ক্লেভার ফক্স হেল্পড টু ডিটেক্ট দি অ্যাস। In the next page, activity 15, fill in the blanks with correct prepositions. The cat jumped over the counter. He drives the car across the bridge. বাকিটা তোমরা করবে। Now activity 16, write another story in 5 to 6 sentences of the same moral value that is given in the story you studied now, with the title. এইটার একটা টাইটেলও দিই, একটা শিরোনাম দিতে হবে গল্পটার। জ্যাকেল কেম ইনটু দি সিটি, লুকড ফর ফুড, ডগস চেজড, কুকুররা তাকে তাড়া করলো, ফেল ইনটু ইন্ডিগো পট, নীল রাখার একটা জায়গা, ডাবা, পাত্র, তার মধ্যে পড়ে গেল, সারপ্রাইজড অ্যাট ইটস লুক, তার নিজের শরীরটা দেখে অবাক হয়ে গেল, গোটাটা নীল হয়ে গেছে, টুক অ্যাডভান্টেজ, এর সুবিধে সে নিল, ওয়েন্ট ব্যাক টু জাঙ্গল, বনে চলে গেল, ফ্রাইটেন্ড আদার অ্যানিমালস, এই নীল হয়ে যাওয়া শরীরটা, নীল রঙে রঞ্জিত হয়ে যাওয়া শরীরটা, হিজ বডি ইজ নাও কালার্ড উইথ ইন্ডিগো, আর সেই জন্য সে বনে চলে গেল এবং ট্রাইড টু ফ্রাইটেন আদার অ্যানিমালস, বাট cried in its natural voice, কিন্তু এ ফক্স অর এ জ্যাকেল হাউলস, ও করে কুকুরের মতো ডাকে, তো তার যে স্বাভাবিক কণ্ঠ সেইভাবে সে ডাকলো, স্বাভাবিক ডাকলো। অ্যানিমালস পাউন্সড অন ইট, তখন প্রাণীরা তাকে চিনে ফেললো এবং তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো, যে এটা ফ্রাইটেনিং অ্যানিমাল নয়, এটা জাস্ট এ জ্যাকেল অ্যান্ড ইট ক্যান বি কিল্ড ইফ দি অ্যানিমালস attack them together, so they pounced on it. এইটা হচ্ছে you have to write this story, you will try, and this is the end of this class.